انڈائریکٹ مذاکرات ہوئے ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان عمان میں، عمان کے دارالحکومت مسقط میں۔ انڈائریکٹ سے مراد یہ کہ مذاکرات کی فارمیشن یہ تھی کہ دونوں ٹیمیں، دونوں وفد ایران کے اور امریکہ کے دو مختلف کمروں میں بیٹھے ہوئے تھے اور شٹل سروس ہو رہی تھی ان کے ہوسٹ کی طرف سے، یعنی جو عمانی وہاں پہ ان کی میزبانی کر رہے تھے وہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں پیغام لے کے جاتے اور دوسرے کمرے سے پیغام لے کے واپس آتے۔ اس طرح سے پیغامات اور آئیڈیاز ایکسچینج ہوئے ہیں وہاں پہ، اور اس کو انڈائریکٹ مذاکرات کا نام دیا گیا۔ ویری انٹرسٹنگ۔ اور ان مذاکرات کے ختم ہونے پہ اس کو کہا گیا، ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ بہت فرینڈلی اور کنسٹرکٹیو ماحول میں ہوئے، آمنے سامنے بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، تو آئی ڈونٹ نو کہ اس میں فرینڈلی ایلیمنٹ کیا نظر آیا ہے۔ لیکن جو مین مسئلہ ہے وہ امریکہ کی طرف سے ایران کا نیوکلیئر پروگرام ہے، اور ایران کا مین مسئلہ ہے کہ ان پہ جو سینکشنز لگی ہوئی ہیں پچھلے کئی دہائیوں سے، اب ان کو اکنامک پرابلم ہے، وہاں انفلیشن بہت زیادہ ہے، وہاں ماحول بھی چینج ہو رہا ہے، یعنی جس قسم کا انقلاب کے بعد 79 کے انقلاب کے بعد وہاں ماحول بنا تھا، ایک مذہبیت تھی، اب وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ لوگ ایک نارمل زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اس نارمل زندگی گزارنے کے لیے ایک نارمل اکانومی چاہیے ہے۔ اب اس طرح کا پریشر ایران کے لیڈرشپ پہ ان کے اندر سے موجود ہے۔ دوسری طرف امریکہ کا ظاہر انٹرسٹ یہ ہے کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ ہالٹ کر دیا جائے۔ 2015 میں جب ٹرمپ صاحب کی پہلی ایڈمنسٹریشن تھی تو جو ایران اور امریکہ کے بیچ ایک نیوکلیئر ڈیل ہوئی تھی اوباما صاحب کے دور میں، اس کو ختم کر دیا گیا تھا۔ اب 10 سال گزر گئے اس ڈیل کو ختم ہوئے ہوئے، ایران نے کتنا آگے بڑھا لیا ہے اپنا نیوکلیئر پروگرام۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ چند ہفتے چند مہینے دور ہیں نیوکلیئر بام کو اسمبل کرنے سے، بنا تو وہ ممکنہ طور پہ چکے ہیں۔ لیکن یہی ڈیگو گارشیا کا ذکر کیا تھا میں نے آج سے چند دن پہلے اپنے پروگرام میں، بتایا تھا آپ کو کہ ایک جزیرہ ہے بحیرہ ہند میں، وہ تقریباً 2000 میل کو 3000 کلومیٹر بنتا ہے ایران اور اس جزیرے کا فاصلہ۔ وہاں پہ جنگی مشقیں ہو رہی تھیں، امریکہ اپنے B-52 بامبرز وہاں پہ ان کو ٹیسٹ کر رہا تھا۔ یہ جزیرہ ملکیت ہے برطانیہ کا، اور برطانیہ اور امریکہ دونوں اس کو اپنے ایک ایئر بیس کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ بالکل محفوظ ہے کیونکہ سمندر میں اتنا دور ہے کہ وہاں پہ کوئی میزائل وغیرہ پہنچ نہیں سکتا، عام میزائل کی اتنی رینج نہیں ہے، تو وہاں سے یہ اٹیک کرنے کی بات سامنے آ رہی تھی کہ امریکہ ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز پہ جہاں جہاں پہ وہ ان کے نیوکلیئر سائٹس ہیں ان کو اٹیک کرے گا۔ اب اس طرح کا ماحول بنانے کے بعد یہ ایک آج جو مذاکرات ہوئے ہیں اس کو ممکنہ طور پہ تو ایک پازیٹیو نظر سے دیکھنا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے ایک بریک تھرو ہے کہ چلیں بات چیت شروع ہوئی ہے، لیکن یہ بات چیت کتنی ایفیکٹو ہے، کیا اس میں جو پلیئرز ہیں، جو گارنٹرز ہیں، وہ واقعی اتنے ایفیکٹو ہیں کہ کسی جنگ، ممکنہ جنگ کو اب اس کا رخ موڑ دیا جائے گا یا اس کو وہ ختم ہو چکا ہے وہ خطرہ۔ یہ باتیں آج آگے ڈسکس کرتے ہیں چل کے۔ ڈاکٹر حسنین جاوید صاحب ہیں ہمارے ساتھ اور بریگیڈیئر عمران ملک صاحب ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، یہ سچویشن ہے، آپ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے کہ یہ ایک تو یہ فرینڈلی مذاکرات، چلیے وہ تو ایک ریٹرک کی بات ہو گئی، انہوں نے یہی کہنا تھا۔ یہ جو اس میں پلیئرز ہیں، ایک جو اراکچی، سوری اف آئی کین ناٹ پروناؤنس اٹ ویری ویل، اور ایک ہیں ویٹکوف صاحب جو کہ ٹرمپ صاحب کے دوست ہیں، ان کے ساتھ گولف کھیلتے ہیں۔ یہ لوگ وہاں پہ موجود تھے، اور یہ یعنی ایران کے تو وزیر خارجہ تھے اور یہ ٹرمپ صاحب کے دوست تھے، جیسے ایلون مسک ہیں، کوئی ان کے پاس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا عہدہ نہیں ہے لیکن ان کے بہاف پہ بات کرنے آئے تھے ایز اے اسپیشل اینوائے۔ تو یہ ایک تو ڈپلومیٹک بیلنس کیا تھا اس کا، ان مذاکرات کا، اور ان مذاکرات سے کیا حاصل ہوا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی اس کی مین اچیومنٹ یہ ہے کہ دونوں طرف نے اگری کیا ہے کہ اگلے ہفتے مزید بات چیت ہوگی۔ بہت نوازش ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنے پروگرام میں شامل کیا، اور میرے خیال میں یہ
जो टॉपिक है आपका आज का, दिस शुड बी द हॉट टॉपिक ऑफ एवरीवेयर इन द वर्ल्ड टुडे, I'm क्योंकि sure it is. इसकी जो फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज हैं इन टॉक्स के कामयाब होने या नाकाम होने के, वो बहुत ज़्यादा हैं। और अगर हम इन टॉक्स को सही पैराए में लाकर देखें तो उससे ज़रा हमें इनको समझने में आसानी हो जाएगी। और सबसे पहली बात ये है कि ईरान की पोजीशन इस वक्त जो है वो पहले की निस्बत काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुकी है। उसके जो कहने को उसके जो प्रॉक्सीज थे, हूथीज़ कुछ कमज़ोर हुए हैं, हमास काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुका है, हिज़्बुल्लाह बहुत हद तक कमज़ोर हो चुका है, और सीरिया में प्रेसिडेंट असाद की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। तो बकौल अमेरिकन जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस था वो तकरीबन नापेद हो चुका है, या अभी उसको थोड़ा और टाइम चाहिए दोबारा अपनी पुरानी ताकत वाली पोजीशन में आने के लिए। उसके अलावा जो इजराइल ने हमले किए हैं ईरान के ऊपर, तो ईरान की जो मिसाइल फोर्स है या उसके जो डिफेंसिव एयर डिफेंस सिस्टम जो हैं वो भी काफ़ी हद तक सुना है कि उनको नुकसान हुआ है। तो इसलिए ज़रूरी ये हो गया है कि ईरान टाइम गेन करे, और ये टाइम गेन करना जो है ये ईरान के लिए एक कंपल्शन है, ताकि वो अपने आप को दोबारा स्ट्रॉन्ग कर सके, अपनी कुव्वत को दोबारा रिवाइव कर सके। और यहाँ तो वो अपने प्रॉक्सीज को दोबारा रिवाइव करेगा या अपनी जो इनहेरेंट जो उसकी मिलिट्री कुव्वत है उसको दोबारा रिवाइव करेगा। तो मेरे ख्याल में एक सबसे बड़ी जो वजह होनी चाहिए ईरान की इन मुज़ाकरात में जाने की, वो ये होगी कि टाइम गेन करें ताकि वो अपने आप को दोबारा ऐसी पोजीशन में ला सकें जहाँ पे वो अपना दिफा भी कर सकें और अपनी पॉलिसीज़ जो हैं अपनी पावर को मिडल ईस्ट में वो प्रोजेक्ट कर सकें। जहाँ तक यूएस की बात है तो उनके तो अज़ाइम 100% क्लियर हैं और हमेशा से क्लियर रहे हैं, और वो ये है कि वो चाहते ये हैं कि इज़राइल जो है वो मिडल ईस्ट की वाहिद हेजेमन पावर हो, उसकी मिलिट्री सुपीरियॉरिटी अनचेक्ड हो, उसको उसका मुकाबले में कोई आ न सके, और कोई ऐसी कुव्वत ना हो जिसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज़राइल के या अमेरिका के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से क्लैश करे। मिसाल के तौर पर अगर ईरान कन्वेंशनल मिलिट्री कुव्वत में और न्यूक्लियर मिलिट्री कुव्वत में इतना ताकतवर हो जाता है कि उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस पूरे मिडल ईस्ट को कवर करना शुरू कर देता है, तो फिर उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस और अमेरिकन या इजरायली स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्लैश करेंगे, और खतरनाक सूरत हाल मतलब हो सकती है। तो अब इन सूरत हाल में जियोपॉलिटिकल जियोस्ट्रेटेजिक मॉडल में आप कह लें ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। अमेरिका की ख्वाहिश ये होगी कि ईरान जो है वो बातचीत के ज़रिए अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर लिमिट्स एक्सेप्ट कर ले, और वेरीफाइबल लिमिट्स हों जो कि अमेरिका या अमेरिका के नॉमिनेटेड लोग आके उसको वेरीफाई करें, और ईरान ये एक वेरीफाइबल किस्म की कमिटमेंट दे कि वो न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं करेंगे या न्यूक्लियर पावर वो नहीं बनेंगे। ईरान की ख्वाहिश ये होगी कि अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर कोई कदगन लगे बगैर वो इतना टाइम गेन कर लें कि अपनी कुव्वत को दोबारा बहाल कर लें। तो मेरे नज़दीक ये अब दो बेसिक जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं इन दोनों साइड्स के वो यही हैं, और अब वो बैठे हैं अलग अलग कमरों में और थ्रू एन इंटरमीडिएटरी बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये दिस शोज टू माई माइंड अ लैक ऑफ सीरियसनेस इन दीज टॉक्स, कि वो या एक साइड से या दोनों साइड से एक सीरियसनेस नहीं है कि हम इस मामले को किसी फैसले तक पहुंचाएं, फैसला कौन मरहले तक ले जाएं। क्योंकि अगर जिन दो पार्टीज ने फैसला करना है वो फिर आमने सामने बैठकर बात करते हैं, जिन्होंने टाइम गेन करना है, जिन्होंने इसको और लटकाना है, वो बीच में इंटरमीडिएटरीज डाल देते हैं, फिर वो टाइम गेन करते हैं, इसको डिले कर देते हैं और इसको डिले कर देते हैं। तो इस तरह से मेरे ख्याल में ये मुज़ाकरात जो है ये चलते तो रहेंगे। ईरान आई वुड थिंक विल ट्राई टू गेन एज मच टाइम एज इज पॉसिबल, और अमेरिका ये चाहेगा कि वो मिलिट्री कोअर्शन करते हुए ईरान के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर डाले। जैसे आपने डिगो गार्सिया का जिक्र किया, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि कतर में अक्रॉस द पर्शियन गल्फ उदेद एयर बेस है, दुनिया की एक सबसे बड़ी एयर बेस है जहाँ पे अमेरिकन मौजूद हैं। बहरीन में 5th
फ्लीट है अमेरिका की जो पर्शियन गल्फ के अंदर मौजूद है। कुवैत में यूएस सेंटकॉम की लैंड फोर्सेस मौजूद हैं। अफगानिस्तान में बगराम एयर बेस उन्होंने दोबारा ले ली है तालिबान से। और अभी खबरें आ रही हैं कि फरा प्रोविंस जो कि ईरान के साथ जिसका बॉर्डर आई थिंक मिलता है, वहाँ पे भी उन्होंने एक एयरबेस ले ली है या उसकी बातचीत हो रही है। तो ईरान को उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया है और जो मैक्सिमम प्रेशर की जो उनकी पॉलिसी है वो पूरी तरह कारामद है। डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है ईरान की, इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं और मिलिट्री कोअर्शन है, गन को डिप्लोमेसी कह लें आप या मिलिट्री कोअर्शन है, चारों तरफ से उसके ऊपर की हुई है। अब इस माहौल में ईरान किस तरह से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बचाता है, अगर वो बचाना चाहते हैं, आई एम श्योर वो बचाना चाहते हैं, और किस तरह से टाइम गेन करते हैं, मेरे ख्याल में ये इन टॉक्स का वेरी ट्रिकी, सबसे चैलेंजिंग सिचुएशन।